जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम आम विचित्र विश्व बहिर पाठ 5 उद्भिद और प्राणी को एकत्र बसवास। ताहले उद्भिद आ प्राणी किभली भाव एकत्र बसवास करती ए चैप्टर को बुझी बुझी पढ़ा और एथिरे थिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर मध्य करनेबा। ताहले आरंभ करिबा। चतुर्थ पाठरे आमे अनेक उद्भिद विषय जानिले जहाँकि आमे चतुर्थ पाठरे विभिन्न प्रकार उद्भिद विषय आलोचना करथिले जेमति कि लट्टा गुल्म जातीय ठीक अछि कंटा जातीय एमति विभिन्न प्रकार सब उद्भिद विषय जानिथिले। तुमे लक्ष्य करिछ कि जेउठी गच्छ थाए सेठारे जीवजंतु मध्य रहंती। तो पिला माने जेउठी गच्छ थाए तो सेठी विभिन्न प्रकार जीवजंतु मध्य रहंती आमे लक्ष्य करिछे। किछि जीवजंतु गच्छ उपरे किंबा पत्ररे किंबा डालरे हैला एमती सब किंबा गच्छर गंडरे मध्य केते सब जीवजंतु वास करंती हैला। तो आमे देखिछे भल भाबरे लक्ष्य कले तुमे देखिबो जे गच्छ उपरे आख पाखरे एवं एपरिकि तळे मध्य अनेक प्राणी बसवास करूछन्ती। ताले आमे देखिछे आगो को जिबा देखो एठी चित्रर केमती विभिन्न प्रकार प्राणी माने सब किए गछ डालरे तो किए पत्ररे हैला किए गछर गंडीरे एवं किए माटी तळे मध्य एवं किए पानी रे मध्य जीवजंतु सब वास करूछन्ती। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो एठारे उद्भिद सहित एकाठी रहउतिबा जीवजंतु मानकर किछि चित्र दिया जायछि। ताहले जाहाको हमें देखिले एही जीवजंतु को चित्र मध्यरु केउ मानको तुमे चिन्हि पारुछ। ताहले ए चित्र रे देखो तु माने चिन्हि पारुछ ना नाही। एठी देखो बेंग हैला एठी देखो गुंडुचि मूषा आ बाघ बग माकड़ एमान सब आ एठी देखो घर चटिया हैला एमाने सब प्रजापति वास करूछन्ती। तु माने निश्चित भाबरे पूर्वरु एगुडी को सब देखिथिबो। एगुडी को मध्यरु केउ माने माटी तळे वास करंती। ताहले पिला माने माटी तळे के वास करंती लिखिबो जिया ओ पिंपुड़ी हैला पिंपुड़ी एमानक मध्यरु जिया आ पिंपुड़ी माटी तळे वास करंती। ताहले पिला माने आउथरे कहि दोछि सुनो एही जीवजंतुक चित्र मध्यरु केउ मानकु तुमे चिन्हि पारुछ। ताहले निश्चित भाबरे हाथी कोइली काठहणा चढ़ई पिंपुड़ी बेंग प्रजापति गुंडुचि मूषा बदबदलिया हैला एमानकु चिन्हि पारुछे। सेमानक मध्यरु तो केउ मानकु तुमे पूर्वरु देखिछ। ताहले पूर्वरु केउ मानकु देखिछ पूर्वरु देखिथिबो निश्चित भाबरे पिंपुड़ी कोइली गुंडुचि मूषा बेंग प्रजापति आउ हाथी एमानकु सब पूर्वरु देखिथिबो। एगुडी को मध्यरु केउ माने माटी तळे वास करन। ताहले माटी तळे जिया एवं पिंपुड़ी वास करंती। ठीक अछि। नेक्स्ट देखो एडी किछि चित्र देइछि। देखो एडी पिला माने प्रथम चित्र रे डाळ किंबा पत्र खाउथिबा हाथी। ताहले हाथी कोन खाइ पिला माने डाळ आउ पत्र पत्र ऊपर विश्राम नेउथिबा गोटिए कीट। ताहले गोटिए छोट कीटटिए से कोन करूछि पत्र ऊपर विश्राम नेउछि। नेक्स्ट पत्र खाउथिबा गोटिए संबाळुआ। ताहले पिला माने संबाळुआ कोन खाए पत्र खाए। पत्र ओ माटी ऊपर जिया। ताहले पिला माने देखो एठी माटी ऊपर आ पत्र ऊपर कोन जिया रहिछि। नेक्स्ट देखो गछ डाल रे कोइली गीत गाउछि। ताहले गछ डाल रे कोइली बसी गीत गाउछि। गछ ऊपर काठहणा चढ़े। ताहले एठी काठहणा चढ़े गछ ऊपर रहिछि। सेहि भली गछ डाल रे पिंपुड़ी एठी देखो ए चित्र रे गछ डाल रे पिंपुड़ी रहिछि। पत्र रे एक रंगीन दुर्गंध पोक। एठी देखो पिला माने गोटे सुंदर पोकटिए रहिछि जाहाकू कि कोंती साधव बहु पोक हैला। तुम आडे कोन कोंती मते कमेंट रे पोक को जणैबो। आउ एई पोक बहुत दुर्गंध युक्त। ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा पत्र ऊपर विश्राम नेउथिबा एक बेंग। ताहले एठी देखो चित्र रे पत्र ऊपर बेंगटी वास करिछि हैला विश्राम नेउछि। नेक्स्ट देखो पत्र ऊपर एक प्रजापति विश्राम नेउछि। ए चित्र रे प्रजापति विश्राम नेउछि। नेक्स्ट विश्राम नेबा पई गछर कोरड व्यवहार करूथिबा गुंडुचि मूषा। नेक्स्ट देखो बसा बांधिबा पई वृक्ष कोरड रे एक भद भदलिया पक्षी। ताहले पिला माने एई होछि भद भदलिया पक्षी जे कि आम राज्य
ପକ୍ଷୀ। ଠିକ ଅଛି, ଭଦ ବଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ ହଉଛି କଣ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଭଦ ବଦଳିଆ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଏହାକୁ ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ତୁମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏଇ ଭଦ ବଦଳିଆ ପକ୍ଷୀକୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଏ ନୀଳକଣ୍ଠ। ଠିକ ଅଛି, ନୀଳକଣ୍ଠ। ଭଦ ବଦଳିଆ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ, ଏହାକୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ନୀଳକଣ୍ଠ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣ କୁହାଯାଏ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଏ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଯିଏକି ଭଦ ବଦଳିଆ ପକ୍ଷୀ, ସେ ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ। ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା, ଆସ କଥା ହେବା ପୃଷ୍ଠା 63ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ କାହାକୁ ଦେଖିଛ? ଲେଖିଦବ ପିମ୍ପୁଡି ହେଲା। ପିମ୍ପୁଡିକି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ଆହୁରି କଣ ଦେଖିଥିବ? ସେଇଭଳି ଆହୁରି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କିପରି ଦେଖିଲ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେମାନେ କେତେ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୁହ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଏଠି, ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଚିତ୍ର ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ପିମ୍ପୁଡି, ଜିଆ, ପ୍ରଜାପତି, କୋଇଲି ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଛି। ଲେଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଲେଖିବ, ଦେଖ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କିପରି ଦେଖିଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ପିମ୍ପୁଡିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବ? ଗଛ ଡାଳରେ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ ଦେଖିଥିବ। ଏଗୁଡିକ ଆକାରରେ ବହୁତ ଛୋଟ, ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ତୁମେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ କଣ କରିବ? ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ ଟିକେ ଦେଖେଇଦବ। ଠିକ ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡିଟିଏ। ନେକ୍ସଟ ଜିଆ। ଜିଆ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିବ? ବର୍ଷା ଦିନେ ବଗିଚାର ଓଦା ମାଟି ଉପରେ କିମ୍ବା ମାଟି ତଳେ ଜିଆ ଦେଖିଥିବ। ତାହେଲେ ଏହା ମୋର ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠିର କଣ ଲମ୍ବ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ। ସେଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଗଛର ଡାଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଦୌଡୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ଏହାର ଆକାର ମୋର ଖୋଲା ହାତର ପାପୁଲି ସହିତ ସମାନ। କାହିଁକି ନା ଏଠି କହିଛି ନା ତୁମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଓ ହାତକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୁହ ହେଲା। ସେଇଭଳି ପ୍ରଜାପତି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ବସିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଏଗୁଡିକ ଆକାରରେ ମୋର ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଠିର ମୋଟେଇ ସହ ସମାନ। ସେଇଭଳି କୋଇଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚି ରହି ବୋବାଉଥିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ଶୁଣିଛି। ଏହା ଆକାରରେ ମୋର ଦୁଇଟି ପାପୁଲିକୁ ଏକାଠି କଲେ ଯେତିକି ବଡ ହବ ପ୍ରାୟ ସେତିକି। ବୁଝିପାରିଲ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ? ନେକ୍ସଟ ପଚାରିଛି, ଦେଖ ଏହି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ରହିବାକୁ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ସହିତ କାହିଁକି ବସିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ନା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା, ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ସୁରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ, ଯେମିତିକି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଆହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଗଛର ପତ୍ର, ଫଳ ଏବଂ ଫୁଲ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଆଶ୍ରୟ। ଆଶ୍ରୟ ହେଉଛି ଗଛ ଗୁଡିକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜୀବମାନେ ଏହାର ଡାଳରେ ବା ଛାଇରେ ରହନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସୁରକ୍ଷା। ସୁରକ୍ଷା ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା, ଘଞ୍ଚ ଗଛଲତା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କବଳରୁ ଏବଂ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ପାଇଥାନ୍ତି କଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ହେଲା। ଅମ୍ଳଜାନ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ନିର୍ଗତ କରୁଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ସହ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାଟିରେ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅ। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗଛ ପାଖରେ ଠିଆ ହବ। ତୁମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଛିଡା ହୋଇପାର। ତାହେଲେ ଖାଲି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡା ହେଇପାରିବ। ତୁମ ପାଦ ତଳ ମାଟିର ରଙ୍ଗ କଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ, ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟିର ରଙ୍ଗ
ବାଦାମୀ ଅଟେ, କିମ୍ବା ତୁମେ ମାନେ କଳା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା, କିମ୍ବା ନାଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତ ମୋ ପାଦ ତଳ ମାଟିର ରଙ୍ଗ ହଉଛି ବାଦାମୀ, କିମ୍ବା ତୁମେ ମାନେ କଳା ନାଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟିର ରଙ୍ଗ ବୁଝିହେଲା। ନେକ୍ସଟ କାର୍ଯ୍ୟ 1। ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଏଇଠି ଦେଖିବା କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଦେଖ, ତୁମ ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟିକୁ ହାତରେ ନିଅ। ତାହେଲେ କିଛି ମାଟିକୁ ହାତରେ ନେବ, ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଏହା ଶୁଖିଲା ଆର୍ଦ୍ର ନା ଖଦଡା ନା ଚିକଣ ନା କଠିନ ନା ଦାନାଯୁକ୍ତ? ମାଟିରେ କୌଣସି ପତ୍ର କିମ୍ବା ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ କି? ଏବେ ଏହି ମାଟିକୁ ଶୁଙ୍ଘି ବାସ୍ନାକୁ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ମୋ ମାଟିର ଅନୁଭବ। ତାହେଲେ ଆମ ମାଟିର ଅନୁଭବ ହଉଛି ଖଦଡା, ଚିକଣ ନା କଠିନ ନା ଦାନାଯୁକ୍ତ? ତାହେଲେ ଆମର ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ? ଖଦଡା ହେଲା। ଏଠି ଠିକ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ମୋ ମାଟିରେ ଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ନା ପତ୍ର ଅଛି ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ଅଛି ନା କୀଟ ଅଛି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଅଛି? ମାଟିରେ କିଛି ପତ୍ର ଥିବ ହେଲା, ଆଉ କଣ ଥିବ ନା ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର ମଧ୍ୟ ଥିବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇଠି ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ କିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠୁ ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରୁ ମାଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏହା ଆର୍ଦ୍ର, ଖଦଡା, ଚିକଣ ଏବଂ କଠିନ କିମ୍ବା ଦାନାଯୁକ୍ତ ଲାଗିପାରେ। ଠିକ ଅଛି। ମାଟିରେ ବା ମାଟି ତଳେ ଜିଆ, ଉଇ, ପିମ୍ପୁଡି ଏବଂ ତେଲୁଣି ପୋକ ଭଳି ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ମାଟି ଓଦା ହୋଇଯାଏ, ଫଳରେ ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଜିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ଆମ ପରିବେଶରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ମାଟି ଓଦା ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ମାଟିରେ ପଡି ରହିଥିବା ମଞ୍ଜୁରୁ ଗଜା ବାହାରେ ଓ ନୂଆ ଘାସ ମଧ୍ୟ କଣ ବା ନୂଆ ଘାସ ଆଉ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଉଠେ। ଅଧିକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ପିଲାମାନେ ବର୍ଷା ହେବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର। ମନେ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଟି ଆଣ। ତାହେଲେ ମାଟି ଆଣିବ, ମାଟିର ରଙ୍ଗ, ଗଠନ ଏବଂ ବାସ୍ନାରେ ତୁମେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହଁ କରିଥିବ ହେଲା। ତ ମାଟିର ରଙ୍ଗ କେଉଁଠି ନାଲି ଥିବ, କିମ୍ବା କେଉଁଠି କଳା ଥିବ, କେଉଁଠି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଗଠନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ଖସଡା କିମ୍ବା ଚିକଣ କିମ୍ବା କଠିନ କିମ୍ବା ଦାନାଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ବାସ୍ନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ଗଛ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ନିଅ। ତାହେଲେ ଗଛ ଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ନିଅ। ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମାଟି ଠାରୁ ଏହା ଭିନ୍ନ କି? ଯଦି ହଁ, କିପରି? ତ ଲେଖିବ କି ମାଟିର ରଙ୍ଗ କିପରି ହେଲା, ଆଉ ଗଠନ କିପରି, ଯେମିତି ଖଦଡା କି ଚିକଣ କି ଦାନାଯୁକ୍ତ, ଏମିତି କଣ ଅଲଗା ତୁମେ ଲେଖିନେବ। ମାଟିକୁ ଯତ୍ନର ସହ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଏଥିରେ ତୁମେ କେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲ? ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ମାଟିରୁ ସେଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ମାନେ ଲୁଚି ରହିଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଗୁଡିକ ଦେଖିବ। ମାଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତର। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉପର ସ୍ତର ହଉଛି ପୃଥିବୀର ମାଟି। ମାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପଥର ସହିତ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହ ଅବଶେଷରୁ ତିଆରି ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମାଟି କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନା ଏଠି ଦେଖ, ମାଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପଥର ସହିତ ପତ୍ର, ଚେର, ଡାଳ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ପରି ଜୀବିତ ଓ ମୃତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଦେହାବଶେଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଅନେକ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ବାସ କରନ୍ତି। କେତେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବ,
आउ केतेक अति छोट होइथिबा जोगु खाली आखिरे देखि हेबो नाही। माटीर ऊपर स्तर रे घास और पत्र ऊपर तुमे पिंपुड़ी उई छोट गोबर पोक और झिंटिका भली कीट पतंग देखिबाकू पाइबो। एगुड़िकू आखिरे देखि हबो ठीक अछि, किंतु छोट छोट कीट गुड़िकू देखि हेबो नाही। वर्षा हेले माटी ओदा हुए, सेतेबेले जिया ओ तेलुली पोक भली अन्य जीव मध्य देखा दे पारंती। सेही समय माटीर अधिक घास और अन्यान्य उद्भिद बढ़ुथिबा देखिबाकू मिली पारे। आस कथा हेबा, वर्षा दिने आख पाखरे आहुरी अनेक उद्भिद और जीवजंतु देखिबाकू पाइबो। एही नुआ उद्भिद और जीवजंतु केउठु आसिले, तुमे सेगुड़िकू पूर्वरु काहींकी देखि पारि नथिलो। ताहले एहार उत्तर लिखे पिला माने, वर्षा पानी पाइबा परे मंजीरु नुआ गछ उठिला। ठीक अछि, एठी देखो पचारछि वर्षा दिने आख पाखरे आहुरी अनेक उद्भिद और जीवजंतु देखिबाकू पाइबो। काहेकि ना वर्षा पानी पाइबा परे मंजीरु नुआ गछ उठिला एवं माटी तळे थिबा पोक माने बाहरकू चली आसिले, तेणु अनेक उद्भिद और जीवजंतु देखिबाकू पाइबो। एही नुआ उद्भिद और जीवजंतु केउठु आसिले, ताहले जेहेतु वर्षा दिन पूर्वरु खरा दिन थिला, तेणु उद्भिदर मंजी और जीवजंतु माने माटी तळे लुचि रहिथिले। तुमे सेगुडକୁ पूर्वरु काहेकि देखि पा नथिलो, काहेकि ना सेमाने सब माटी तळे लुचि रहिथिले, तेणु आमे देखि पारि नथिले। बुझिला। तापर देखो कार्य 2, तुम उद्भिद बंधुक निकटरे ठिया हुओ एवं चारि आडकू लक्ष्य कर। तुमे केते प्रकार भिन्न प्राणी को चिन्हट करि पारुछ सेमानक विषय कुह एवं निम्न सारणी पूरण कर। जदि आवश्यक हुए तेबे तुमे दिया जायथिबा चित्र गुड़िक व्यवहार करि पारिबो। ताहले एठी देखो, मु देखिली वर्णना कर, एहा केउठारे थिला, एहा कोन करूथिला। ठीक अछि, तो देखो गोटिए क्षुद्र पोक, ताहले ये कोन थिला, घास रे थिला। एहा कोन करूथिला, डेउथिला। क्षुद्र पोकटी कोन करियो, डेइबो। मु देखिली वर्णना कर दुर्बल कांड थिबा गछ, ताहले एहा केउठारे थिला ना निकटरे थिबा आउ एक गछरे रहउथिला। एहा कोन करूथिला, दुर्बल कांडटी कोन करियो, किछि नुहे। ठीक अछि, सेही भली देखिबा गोटिए कळा रंगर पक्षी, कळा रंगर पक्षी केउठी रहइबो, एहा केउठारे थिला, लिखिबो गछ डालरे, गछ डालरे। बुझिला, लिखिबो एम्ति गछ डालरे। ताहले से कोन करूथिला, गछ डालरे काउ कोन करिवो, बसिथिला। लिखिबो बसिथिला हला, किंबा राबुथिला मध्य लिखि पारिबो, राबु थिला। तापर लिखिबो गोटिए, एठी लिखि दउची लाल छार पोक, गोटिए लाल के छार पोक हला। छार पोक पची जाइथिबा फल उपरे, से केउठी रहइबो, पची जाइथिबा फल उपरे, पची जाइथिबा फल उपरे। नेक्स्ट, एहा कोन करूथिला, खाद्य संग्रह करूथिला, खाद्य संग्रह करूथिला हला। एमती लिखिबो। आ गोटे लिखि पारिबो एठी तळे गोटिए झिटिपिटी हला, एठी लिखिबो गोटिए झिटिपिटी। ताहले से केउठारे थिला, लिखिबो गछ पाखरे पडिथिबा पत्थर ऊपर हला, गछ पाखरे पडिथिबा पत्थर ऊपरे, पत्थर ऊपरे। ताहले एहा कोन करूथिला, लिखिबो खरा पउथिला हला, खरा पउथिला। एमती लिखि नेबो। नेक्स्ट देखो पची जाइथिबा फल ऊपर लाल छार पोक, एठी देखो दे देछि पत्र ऊपर बसिथिबा नीलकीट, पत्र ऊपर पिंपुड़ी नागेश्वर, एठी देखो नागेश्वर फूल ऊपर प्रजापति, पत्थर ऊपर झिटिपिटी। ठीक अछि, नेक्स्ट देखिबा तुमे जानो कि पशु पक्षी एवं कीट पतंग माने खाद्य आश्रय
ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟପତଙ୍ଗ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖ, ଓଟ ମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ପେଚା ଭଳି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଗଛରେ ଥିବା କୋରଡ଼ରେ ନିଜ ଛୁଆ ମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଓ କାଉ ମାନେ ଗଛର ଡାଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ବସା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଫୁଲ ଛୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଜାପତି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ରସ କିମ୍ବା ମହୁ ଶୋଷନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଗଛରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା ତିଆରି କରୁଛି। ଗଛରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ କଣ କରୁଛି? ବସା ତିଆରି କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଦେଖ, ବାଦୁଡି ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଗଛର ଡାଳକୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସମ୍ବାଳୁଆ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଏ। ତୁମେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ ପାଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏଠି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟ 3, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ରାବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ରାବ ଶୁଣୁଛ କି? ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ରାବ ଶୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତୁମେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀର ରାବ ଶୁଣୁଛ କି? ହଁ ହେଲା, ହଁ। କାହାର? କାଉ ହେଲା, କାଉ ଓ ଘର ଚଟିଆର ରାବ ଶୁଣିପାରିବ। କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ କି? ହଁ, କେଉଁ ପକ୍ଷୀ କରିବେ? ଯେମିତିକି କାଉ, ଘର ଚଟିଆ ହେଲା, କିମ୍ବା କୋଇଲି ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ କରିପାରିବେ ବୋଲି ତୁମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବ। ଚିତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଭଳି ନିଜ କାନକୁ ହାତରେ ଅଧା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ରାବର ଦିଗ ଆଡକୁ ମୁହଁ କରି ବସ। ତୁମେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଠି ପିଲାଟି କେମିତି କାନ ପଛରେ ହାତ ଦେଇକି ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭାବରେ କଣ, କାନ ପଛରେ ହାତ ରଖି ଶୁଣିଲେ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ କଣ ହବ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ, ତୁମେ ଶବ୍ଦକୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ହଁ ହେଲା, ଲେଖିବ କାନ ପଛରେ ହାତ ରଖି ଶୁଣିଲେ ଶବ୍ଦ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିବ ହେଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାବ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାବ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖ, ତୁମେ ଶୁଣିଥିବା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବକୁ ମନେ ପକାଅ। ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀ କିପରି ରାବ କରନ୍ତି ତାକୁ ନକଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ତୁମେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ରାବ କରନ୍ତି ତାକୁ ନକଲ କରିବ। ନିଜେ ସବୁ କଣ କରିବ? ସେଇଭଳି ଶବ୍ଦ କରିବ। ଯେମିତିକି ପିଲାମାନେ କାଉ କା କା କରେ, କୋଇଲି କୁ କୁ କରେ ହେଲା, ଘର ଚଟିଆ କିଚିରି ମିଚିରି କରେ, କୁକୁଡା କୁକୁଡୁ କୁ କରେ ହେଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ତୁମେ ନକଲ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶୁଣିଥିବା ପକ୍ଷୀର ରାବକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ମାନେ କେମିତି ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି ତାକୁ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା, ପକ୍ଷୀର ନାମ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ପାରା। ପାରା କେମିତି ଶବ୍ଦ କରେ? ରାବ କରେ ଗୁଟୁରୁ ଗୁ। ସେଭଳି ଆଉ ଲେଖିବା କାଉ। କାଉ କେମିତି କରେ ପିଲାମାନେ? କା କା ହେଲା, କା କା କରେ ନା ନାଇଁ? ସେଇଭଳି କୋଇଲି, ଏଠି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। କୋଇଲି କେମିତି କରେ? କୁହୁ କୁହୁ ହେଲା, କୁହୁ କୁହୁ କରେ ନା ନାଇଁ? ଲେଖିବ କୁହୁ କୁହୁ। ସେଇଭଳି ଘର ଚଟିଆ, ଲେଖିବ ଘର ଚଟିଆ କରେ କଣ? କିଚିରି ମିଚିରି ହେଲା,
କିଚିରି ମିଚିରି। ସେଇଭଳି କୁକୁଡ଼ା ଲେଖିପାରିବ। କୁକୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ କେମିତି କରେ? କୁକୁଡୁକୁ ହେଲା, କୁକୁଡୁ କୁ ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ। ପକ୍ଷୀର ନାମ ଆଉ ତାର ରାବ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ତ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ନକଲ କରିବ, ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲାସରେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ନକଲ କରିବ ଆଉ ଏଇଠି ରାବ ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିବ, ଯେମିତିକି ଲେଖିନେଲି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର କାରଣ କଣ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ? ତାହେଲେ ଏହାର କାରଣ ହେଇପାରିବ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାବେଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ପକ୍ଷୀମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କୋଳାହଳ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଡରି ଯାଇ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତୁମେ ଅଧିକାଂଶ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ରାବ କେଉଁ ସମୟରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଅ? କେଉଁ ସମୟରେ? ବଡି ଭୋରରୁ ହେଲା, ବା ସକାଳୁ ଲେଖିପାରିବ। ସକାଳୁ ହେଲା, ସକାଳୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ରାବ ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ପାଅ। ଦେଖ ଏଠି ଦେଇଛି ବଡି ଭୋରରୁ, ଖରା ବେଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ତାହେଲେ ଏଠି ବଡି ଭୋରରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଆଲୋଚନା କର। କ ପୂର୍ବ କାଳରେ ତୁମେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା 2ଟି ମାଟି ନମୁନାର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗଠନ କିପରି ଥିଲା? କେଉଁ ମାସରେ ତୁମେ ତାହା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲ? ସେଗୁଡିକ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା କି? ଏବଂ ତୁମେ ସେ ବାସ୍ନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର, ପ୍ରଥମ ନମୁନା ହେଉଛି ବାଲିଆ ମାଟି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ଧୂସର ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଖସଖସିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମୁନା ଚିକିଟା ମାଟି। ଏହାର ରଙ୍ଗ ନାଲି ବା କଳା ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ନରମ କିମ୍ବା ଚିକଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଘରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ମାସ। ମୁଁ ଏହି ମାଟି ନମୁନା ଗୁଡିକୁ ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ବର୍ଷା ଦିନର ଯେକୌଣସି ମାସ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା, ମାସରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି। ମାଟିର ବାସ୍ନା, ହଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ମାଟିରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବାସ୍ନା ଆସୁଥିଲା। ବାସ୍ନାର ବର୍ଣ୍ଣନା, ତାହେଲେ ମାଟିର ବାସ୍ନାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଲେଖିବ। ଓଦା ମାଟିରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମନଲୋଭା ମିଠା ବାସ୍ନା, ଏଠି ମିଠା ବାସ୍ନା ହେଲା, ମିଠା ବାସ୍ନା ବା ସୁଗନ୍ଧ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମାଟିର ବାସ୍ନା ବୋଲି କହୁଥାଉ। ବିଲରୁ ଆଣିଥିବା ମାଟିର ବାସ୍ନା ଏବଂ ଖେଳ ପଡିଆରୁ ଆଣିଥିବା ମାଟିର ବାସ୍ନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଫରକ ଥାଏ। ଖ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ଗଛରେ କେଉଁ ମାସରେ ତାଜା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର, ବର୍ଷା ଋତୁରେ କିମ୍ବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଲେଖିପାରିବ। କିମ୍ବା ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଗଛରେ ତାଜା କଅଁଳିଆ ପତ୍ର ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, ଦେଖାଯାଏ, ଏମିତି ଲେଖିବ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ, ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତୁମେ ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ କେଉଁ ପଶୁ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲ? ତାହେଲେ ତୁମେ ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ କେଉଁ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ମୁଁ ଗଛ ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କଡ, ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ଏବଂ ଓଟ ଭଳି ପଶୁ ଥିଲେ। ସେହିପରି କାଉ, ପେଚା ଏବଂ ବାଇ ଚଢେଇ ଭଳି ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଡାଳରେ ପିମ୍ପୁଡି, ସମ୍ବାଳୁଆ ଏବଂ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ। ଘରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି, ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିପରି ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଇ ଲେଖ। ସେହି ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ। ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ
ନିଜର ଆଶ୍ରୟ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଓଟ ମାନେ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି, ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଗଛର ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମ୍ବାଳୁଆ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ବଞ୍ଚେ, ଫୁଲ ଛୁଇଁ ପକ୍ଷୀ ଓ ପ୍ରଜାପତି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲରୁ ରସ ବା ମହୁ ଶୋଷନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆଶ୍ରୟ ଓ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳତା। ବାଦୁଡି ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଗଛର ଡାଳକୁ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ପେଚା ଭଳି ପକ୍ଷୀମାନେ ଗଛରେ ଥିବା କୋରଡରେ ନିଜ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚି ଓ କାଉ ମାନେ ଗଛର ଡାଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ବସା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଗଛରେ ବାଇ ଚଢେଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ବସା ତିଆରି କରନ୍ତି। ପସନ୍ଦ ଜୀବ, ତାହେଲେ ସେହି ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏହା ଖୁବ ଚଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଏହା ଗଛ ଡାଳରେ ଖୁବ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା କଥା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ମାଟି କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢିଲେ ମାଟି କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ମାଟି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ, ବାଲି ହେଲା, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ମୃତ ଜୀବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଗଠିତ ହେଲା। ମାଟି ପିଲାମାନେ କିପରି ଗଠିତ? ଲେଖିବ ମାଟି ପଥର ଗୁଣ୍ଡ, ବାଲି, ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ ମୃତ ଜୀବଙ୍କ ଅଂଶରେ ଗଠିତ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଛି, ଲେଖ ଉଦ୍ଭିଦ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା 2ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ନିକଟରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା 2ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖି ନବ। ଏଠି ଉଦ୍ଭିଦ ନିକଟରେ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବା 2ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନାମ। ପ୍ରାଣୀ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ପିମ୍ପୁଡି ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ ପ୍ରଜାପତି। ନେକ୍ସଟ, ଏହି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଆକୃତି, ଆକାର ଏବଂ ରଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ଆକୃତି କି ଛୋଟ ହେଲା, ଛୋଟ ଏବଂ ନାଲି ହେଲା, ନାଲି କିମ୍ବା କଳା ଲେଖିପାରିବ ରଙ୍ଗ ହେଲା। ତା ସହିତ ଛୋଟ ଡେଣା ହେଲା, ଏଠି ଲେଖିବ ଛୋଟ ଡେଣା ହେଲା। ଆଉ ରଙ୍ଗୀନ ଲେଖିପାରିବ। କିପରି ପିଲାମାନେ? ରଙ୍ଗୀନ ଲେଖିପାରିବ। ଅନୁମାନ କର ଏହି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ କାହିଁକି ଏହି ଉଦ୍ଭିଦରେ ରହୁଥିଲେ? ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ କଣ ଲେଖିବ? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ହେଲା, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବା ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ ଫୁଲରୁ ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଫୁଲରୁ ମହୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଲେଖିବ ହେଲା, ପିଇବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏହି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ମଜାଳିଆ କଥା ଦେଖିଛ? ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ମଜାଳିଆ? ଯେମିତିକି ଲେଖିବ ସେମାନେ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖିବ ଧାଡି ବାନ୍ଧି ଯାଉଥିଲେ ହେଲା, ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ଲେଖିବ ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଡେଣା ହଲାଉଥିଲେ। ଫୁଲ ଉପରେ ବସି ଡେଣା ହଲାଉଥିଲେ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର।
ମନେ ଅଛି ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଲେଖିଥିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଛ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ଚିତ୍ରରେ ତୁମର କଣ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବ ନା ଏଇଠି ଚିତ୍ର କରିବ ହେଲା। ଗୋଟେ ବଡ ଚିତ୍ରଟେ ଗଛର ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର କରିବ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦର୍ଶେଇବ। ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର କହିଦଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠି କରିବ ଚିତ୍ରଟିଏ ହେଲା। ଏଇଠି ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ। କିପରି ଚିତ୍ର କରିବ ଏଇଠି ଦେଖ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ବଡ ବରଗଛର ଚିତ୍ର ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ସବୁ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ଦେଇକି ସବୁ କଣ କରୁଛି ଏଠି ଦର୍ଶେଇଛି ହେଲା। ତମେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚିତ୍ର କଣ କରିବ କରିନେବ। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଚିତ୍ରଟି ହଉଛି କଣ ନା ତୁମେ ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ଉଦ୍ଭିଦ ବନ୍ଧୁ ଯାହାକି ଗୋଟେ ବରଗଛର ଚିତ୍ର ନେଇଛି। ତୁମେ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଛ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମର ଚିତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦେଖ। ତ ଦେଖ ଏଇଠି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ହେଲା ତୁମେ ମାନେ ଦର୍ଶେଇଦବ ଚିତ୍ର କରିକି। ବୁଝିହେଲା। ଏଠି ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ଦେଖିବ କଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଆଉ କି ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିମ୍ବା ପଶୁ ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖ ଏଇଠି ଘର ଚଟିଆ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ ବାଇ ଚଢେଇ ବସା କରିଛି। ତ ବାଇ ଚଢେଇ ବସା ନୁହେଁ ଏଇଠି ହଉଛି ଘର ଚଟିଆ ବସା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ରହିଛି ମାଙ୍କଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦେଖ ହେଲା। ଏଠି ସବୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଠି ସବୁ ଚିତ୍ର କରିବ ବିନ୍ଦୁ ସବୁ ଦର୍ଶେଇବ। ବୁଝିହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ମୋଟ ଉପରେ ତୁମେ ମାନେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ଚିତ୍ରଟିଏ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ତାହେଲେ ଦିନେ ସୌରଭ ଟଗର ଗଛରେ ଏକ ସମ୍ବାଳୁଆ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଏହା ଖୁବ ମଜା ଲାଗିଲା। ସୌରଭ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଗଛରେ କଣ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ଟଗର ଗଛରେ ଦେଖିଛି ସମ୍ବାଳୁଆ ତାହେଲେ ତାକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ 10 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା। ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ କୋମଳ ପତ୍ର ଖାଉଥିଲା। ତା ମା ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଓ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ କହିଲେ। ସୌରଭ ଅଧିକ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇ ପଡିଲା। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ନିମ୍ନ ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡିକୁ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା ହେଲା। ତ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଗଲା। ସମ୍ବାଳୁଆ ଏକ କୋଷ ତିଆରି କଲା। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡିଗଲା। ଦିନେ ଏହା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏହା କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ତାହେଲେ ଆକୁ କ୍ରମରେ ପିଲାମାନେ ସଜେଇବା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ 1 ନମ୍ବରରେ ଆସିବ ଦିନେ ଏହା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆସିବ 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦବ ହେଲା। 1 ରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ 2 ରେ ଲେଖିବ ଏଇଠି ସମ୍ବାଳୁଆ ଏକ କଣ କଲା କୋଷା ତିଆରି କଲା ହେଲା। ତାପରେ 3 ରେ ଲେଖିବ ଏଇଟା ଏବେ ଏହା ଏକ କଣ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଗଲା ଆଉ 3 ରେ ହେଲା। ତାପରେ 4 ଏହା କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ହେଲା। 4 ରେ ଲେଖିବ ଏହା କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। 5 ରେ ଏଇଠି ଶେଷଟା କରିଦବ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡିଗଲା। ବୁଝିଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। 1 ରେ ଦିନେ ଏହା ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। 2 ରେ ସମ୍ବାଳୁଆ ଏକ କୋଷା ତିଆରି କଲା। 3 ରେ ଏବେ ଏହା ଏକ ପ୍ରଜାପତି ହୋଇଗଲା। 4 ରେ ଏହା କୋଷାରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। 5 ରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡିଗଲା। ଏଇଭଳି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ ପିଲାମାନେ କ୍ରମରେ 1 2 3 4 5 କରିକି ଏମିତି ସଜେଇବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆଗକୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ପାଠ 5 ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ପାଠ 6 ର ଭିଡିଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେଇ ଆସିବି ହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ ହେଇଥିବ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ ହେଲା। 1 ମିନିଟ ଲାଗିବ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।